Hi students. Okay, Seema, this is for intermediate commerce second year. So in the previous videos regarding the commerce, I have discussed the question paper pattern. Second year question paper pattern I have discussed. Okay, as per the COVID pattern I have discussed over there. Okay, first you see that video. According to that question paper pattern only, I am here discussing the important questions. Okay, na meeku previous video commerce second year in క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ చెప్పానమ్మా ఏ క్వశ్చన్స్ ఎన్ని సెక్షన్స్ ఉన్నాయి ఏ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయని. సో ఆ సేమ్ అదే ప్యాటర్న్ ప్రకారంగా ఒక్కొక్క సెక్షన్కి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ నేను డిస్కస్ చేయబోతున్నాను. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ ఈజ్ 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, పార్ట్ వన్ ఈజ్ కామర్స్ అండ్ పార్ట్ 2 ఈజ్ అకౌంటెన్సీ. ఓకే, సి హియర్ అకౌంటెన్సీలో వచ్చి ఏ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఏ క్వశ్చన్ నెంబర్స్, ఓకేనా, సమ్స్ ఏ ప్రిపేర్ కావాలి అవన్నీ చెప్తాను. సో వీడియో ఎక్కడ మిస్ కాకండి, సో జాగ్రత్తగా వినండి. సో ఫస్ట్ వచ్చి కామర్స్ చూడండి అమ్మా. కామర్స్ సెకండ్ ఇయర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఓ హియర్. సో 10 మార్క్స్. వాట్ ఈస్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్? ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ ఫంక్షన్స్. What are the differences between money market and capital market? What is money market? Explain its functions. What is the procedure of listing securities? Define banking and explain its functions. Okay, define insurance and what are the principles of insurance. Next, what are the principles of management? These are the 7 questions. Okay, in the exam you will be getting a 5. Out of 5 you have to write any 2. 5లో ఏవైనా 2 రాయాలమ్మా. సో ఇక్కడ 7 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను, అందులో ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అనేది కంపల్సరీ క్వశ్చన్ అది. ఓకేనా. సో ఇవి 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. సో 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ చూడండి ఇక్కడ. 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఎక్కువే ఉన్నాయి, వినండి. డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ ఇండివిజువల్స్, బ్యాంకర్స్ అండ్ మనీ లెండర్స్. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ప్రైమరీ మార్కెట్ అండ్ సెకండరీ మార్కెట్? What do you mean by bulls and bears? State the features of insurance. Differentiate insurance and assurance. Distinguish entrepreneur and entrepreneurship. Define entrepreneur and explain the characteristics. How Denhaf has classified the entrepreneur. Okay. Next, what are the factors influencing a person to become an entrepreneur? Next, ఇక్కడ చూడండి అమ్మా. నెక్స్ట్ 10th క్వశ్చన్. List out the various aspects to be covered in the selection of an idea. How the special support is extended by the government of Telangana to SC/ST entrepreneurs in our state. What are the special provisions enacted by the Telangana state for the MSMEs? What are the important considerations to be made in the selection of location of site of business enterprise? What are the features of internal trade? What are the services are offered by wholesaler to retailer? Next, what is international trade and how it differs from internal trade? Name any 2 important characteristics of management. Define staffing process and the various steps involved in it. Explain the procedure for selection of employees. Explain the principles of directing. So these are the 5 marks questions. In section B you will be getting 9 questions. Out of 9 you have to write any 4. Okay na, ivi 5 marks questions na. Next coming to the 2 marks questions. Okay na. So 2 marks questions ఒకసారి చూసుకోండి. 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా చూసుకోండి ఇక్కడ. ఫస్ట్ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్, క్యాపిటల్ మార్కెట్స్, మనీ మార్కెట్, ఆర్గనైజ్డ్ అండ్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ మనీ మార్కెట్, మ్యూచువల్ ఫండ్, స్టాగ్ అండ్ లెండర్, జాబర్, స్టాక్ బ్రోకర్, రోల్ ఆఫ్ IRDA, endowment policy, fire insurance, whole life policy, spontaneous entrepreneurs, forced entrepreneurs, enterprise, pure entrepreneurs, bridge loans, working capital, hawkers and peddlers, cheap jacks, general stores, specialty stores, second hand goods shops, second shops, wholesale trade, periodic insurance, POSD, CORD, planning, organizing, staffing, directing, coordinating, researching, ఓకే, బడ్జెటింగ్. నెక్స్ట్ సరెండర్ వాల్యూ. సో టోటల్ 27 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఇవి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్వి. ఓకేనా, చూసుకోండి ఒకసారి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఏమి ఉన్నాయి, మొత్తం 27. ఓకే, సెక్షన్ సి ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది అకౌంటెన్సీ పార్ట్, దట్ ఈస్ పార్ట్ 2. ఫస్ట్ యూ సీ అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఎ పార్ట్నర్ 20 మార్క్స్ క్వశ్చన్. కంపల్సరీ ఇట్ ఈస్ అ 20 మార్క్స్ క్వశ్చన్. సో ఏ సమ్స్ చూసుకోవాలి ఒకసారి చూడండి అమ్మా. ఫస్ట్ సమ్, సెకండ్ సమ్, ఫోర్త్ సమ్, 5th, 6th, 7, 8, 11. ఓకేనా. ఇందులో ఇంపార్టెంట్ అంటే 6th వరకు. 7, 8, 11 కూడా ఇంపార్టెంట్. 7, 8 ఏంటంటే ఒకసారి సాక్రిఫైజింగ్ రేషియో క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ చూసుకోండి ఇక్కడ. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ సమ్, సెకండ్ సమ్, 4th. సో అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఎ పార్ట్నర్ సమ్స్ యాజ్ పర్ ది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏమేమి వస్తాయో అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఎ పార్ట్నర్ సమ్స్ ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయమ్మా. అడ్మిషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్ ఒకసారి వినాలంటే వినండి. అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఎ పార్ట్నర్ సమ్స్ ఎలా చేయాలి, ప్రొఫార్మా ఏంటి అనేది అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఎ పార్ట్నర్ టాపిక్ ప్లేలిస్ట్లో ఉంది, ఒకసారి చూసుకోండి. సో ఏమేమి అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేయాలి? రివాల్యుయేషన్ అకౌంట్, గుడ్ విల్ అకౌంట్, క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఓకేనా.
సో అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఎ పార్ట్నర్ సమ్ 20 మార్క్స్ సమ్కి మీరు ఏమేమి అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేయాలి. రివాల్యుయేషన్ అకౌంట్, గుడ్ విల్ అకౌంట్, క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది 10 మార్క్స్. నెక్స్ట్ వచ్చి 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. 10 మార్క్స్ వచ్చి కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్లో నుంచి క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 to 10 చూసుకోండి. ఓకేనా. 10 మార్క్స్ విత్ 3 వస్తాయి. 3లో మీరు ఏవైనా ఒకటే రాయాలి. అవుట్ ఆఫ్ 3 యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎనీ 1. ఓకే. సో కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 to 10 చూసుకోండి. అండ్ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్, నాన్ ప్రాఫిట్ ఇక్కడ మెయిన్గా 1 to 10 అని చెప్తున్నాం కదమ్మా. ఇక్కడ ఐదర్ మీరు కన్సైన్మెంట్ అన్న ప్రిపేర్ అవ్వండి, నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రిపేర్ అవ్వండి. కన్సైన్మెంట్లో అన్సోల్డ్ క్యాల్కులేషన్ స్టాక్ ఉన్న సమ్స్ చూసుకోండి. In consignment account, you see the unsold stock calculation sums. Next, coming to the accounting for non-profit organization, there you have to do the income and expenditure account. అక్కడ మనం ఏం చేయాలి అంటే ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. వాడు రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అకౌంట్ క్వశ్చన్ ఇస్తాడు. సో ఆ రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అకౌంట్ చూసి మనం ఏం ప్రిపేర్ చేయాలి, ఇక్కడ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. సో 4 to 10 సమ్స్ ఇందులో నుంచి వస్తాయమ్మా, 4 to 10 సమ్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది 5 మార్క్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ సెక్షన్ మీకు మనకు వచ్చి 5 మార్క్స్. 5 మార్క్స్ 2 రాయాలి మనం. 5 మార్క్స్ ఎన్ని రాయాలి, 2 రాయాలి. ఓకేనా. సో 6 వస్తే 6 నుంచి 2 రాయాలి. సో ఫస్ట్ డిప్రిసియేషన్ నుంచి సెకండ్ క్వశ్చన్ చూసుకోండి, 8th క్వశ్చన్ చూసుకోండి, 9th క్వశ్చన్ చూసుకోండి. సమ్స్ సెకండ్ 8, 9 స్ట్రేట్ లైన్ మెథడ్. ఏ మెథడ్, స్ట్రేట్ లైన్ మెథడ్. ఈ సమ్స్ చూసుకోండి. ఆర్ ఎల్స్ థియరీ కూడా వస్తుంది మనకి. అవునా. రెస్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ అన్ని థియరీ ఉంటాయి. దీంతో పాటు ఏం చేయండి అంటే ఫస్ట్ ఇదైతే వినండి. డిస్టింగ్యూస్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ది కన్సైన్మెంట్ అండ్ సేల్. డిస్టింగ్యూస్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ కన్సైన్మెంట్ అండ్ సేల్. నెక్స్ట్ వచ్చి నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ 1 to 3 సమ్స్. 1 to 3 సమ్స్ మనకి ఏమున్నాయి టెక్స్ట్ బుక్లో, తెలుగు అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్ గురించి చెప్తున్నాం. ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్స్ అనే తెలుగు అకాడమీవే. సో నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ 1 to 3 సమ్స్. రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అకౌంట్ ఇస్ చాయిస్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మేబీ ఫోకస్డ్ ఆన్ రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్ అకౌంట్. సో నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి 1 to 3 సమ్స్ ఓన్లీ రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి, చూసుకోండి. తర్వాత ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అమ్మా. రైట్ ది ఫీచర్స్ ఆఫ్ రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అకౌంట్. రైట్ ది ఫీచర్స్ ఆఫ్ రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్ అకౌంట్ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి. ఈ థియరీ క్వశ్చన్స్ 5 మార్క్స్. నెక్స్ట్ distinguish between receipts and payment and income and expenditure account. So differences between receipts and payment account and income and expenditure account. Next, define computerized accounting, explain its features. Explain the advantages and disadvantages of computerized accounting. అయితే ఇక్కడ అన్ని అని కాదు, వాడు ఎన్ని 5 అని అడగచ్చు. అంటే 3 అడ్వాంటేజెస్ అడగచ్చు, 2 డిసడ్వాంటేజెస్ అడగచ్చు. సో ఏవైనా అడగచ్చు. అందుకే నేను మొత్తం ఏం చెప్తున్నానంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ది అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ కంప్యూటరైజ్డ్ అకౌంటింగ్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ 2 మార్క్స్. లాస్ట్ పార్ట్ 2 మార్క్స్. సో 2 మార్క్స్ చూసుకోండమ్మా. డిప్రిసియేషన్, ఆబ్సలెన్స్, కాజెస్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్, డిప్లీషన్, స్ట్రేట్ లైన్ మెథడ్, డెల్ క్రెడార్ కమిషన్, అకౌంట్ సేల్స్, కన్సైన్మెంట్, లిగాసీ, స్పెసిఫిక్ డొనేషన్స్, వాట్ ఈస్ గుడ్ విల్ అండ్ కంపల్సరీ క్వశ్చన్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఎ పార్ట్నర్ నుంచి ఒక 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుందమ్మా. న్యూ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేసే క్వశ్చన్ వస్తుంది. అది క్వశ్చన్ నెంబర్ టెక్స్ట్ బుక్లో మీ క్వశ్చన్ నెంబర్ 7, 9 and 10. 7, 9 and 10 న్యూ ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేషన్ రేషియో. ఓకేనా. షార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి 7, 9 and 10 ఇవి చూసుకోండి. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ రేషియో ఆఫ్ గెయినింగ్, వాట్ ఈస్ ద ఫీచర్ ఆఫ్ స్కాలబిలిటీ, సుప్రమసీ, కంప్యూటరైజ్డ్ అకౌంటింగ్, స్ప్రెడ్ షీట్. సో టోటల్ ఇవి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. సో దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ యువర్ యాన్యువల్ ఎగ్జామ్, కామర్స్ యాన్యువల్ ఎగ్జామ్. ఇవి మీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అమ్మా. కామర్స్ యాన్యువల్ ఎగ్జామ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ. ఓకేనా. సో జాగ్రత్తగా అయితే ప్రిపేర్ అవ్వండి. నాకు తెలిసి ఇంతకు మించి మీకు ఇంకేమీ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఇంకేమీ మీకు రాకపోవచ్చు అనుకుంటా. ఒకసారి అయితే క్వశ్చన్స్ అన్నీ చూసుకోండి. ఇవి 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్, 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. ఓకే. సో 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఎక్కువే ఉన్నాయి. ఓకే. ఆఫ్టర్ దట్ కామర్స్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ సెక్షన్ సి. నెక్స్ట్ అకౌంటెన్సీ పార్ట్. అకౌంటెన్సీ పార్ట్. ఓకే. సో ఈ క్వశ్చన్స్ అమ్మా. ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. ఈ క్వశ్చన్స్ అయితే మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి కామర్స్కి. ఓకేనా.